अन्नदाता की 6 महीने की मेहनत से तैयार हुई गेहूं की फसल पक गई है। गेहूं की कटाई जोरों पर है। पंजाब में 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। किसान अपना पीला सोना लेकर खेत से मंडी जाता है उम्मीदों के साथ, लेकिन यहाँ कैसे उसकी उम्मीदें बिखर रही हैं, कैसे किसान बारदाने की कमी से बेहाल और बेबस है, दिखाएंगे और बताएंगे भी हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकारी तंत्र और दावों की हकीकत से भी करवाएंगे आपको रूबरू। गेहूं की आवक बढ़ते ही पंजाब की अनाज मंडियों में जगह जगह गेहूं के ढेर लग गए हैं। सरकार के गेहूं खरीद और तमाम अन्य इंतजामों के दावों की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और देखा कि कैसे किसान गेहूं खरीद के दौरान भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले संगरूर जिले की मंडियों का हाल दिखाते हैं। यहाँ बारदाने की भारी कमी है, खरीद में देरी हो रही है। एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मंडी सुनाम में किसान अव्यवस्थाओं से बेहाल दिखे। 4 दिनों से किसान अपना पीला सोना लेकर मंडी में बैठे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। न किसानों के लिए पीने का प्रबंध है, न बैठने ठहरने का। कोरोना महामारी की मार अन्नदाता को और परेशानी में डाल रही है। मंडियों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो रहा। जान हथेली पर लेकर किसान मंडियों में खरीद का इंतजार कर रहा है। पंजाब दी मंडियां दे विच लगातार किसान अपनी फसल लैके आ रहे ने, पर बहुत ज़्यादा दिक्कतां भी सामने आ रही ने। संगरूर जिले की गल करिए तो किसान मंडियां दे विच परेशान हो रहे ने, क्योंकि खरीद की रफ्तार बहुत ज़्यादा ढिली है। असी उस मंडी दे विच खड़े हां, सुनाम मंडी, जिहड़ी एशिया की दूसरे नंबर ते सब तो वड्डी मंडी गिनी जाती है। हालात तुसीं वेख सकदे हैगे कि लगातार किसान जिहड़े कणक लैके आ रहे ने, कणक के ढेर जिहड़े लग चुके ने मंडी दे विच। तुसीं देख सकते हो कि पूरी मंडी भरी हुई है, पर परेशानियां इन्नियां ज़्यादा ने क्योंकि सहूलतां नहीं मिल रही हैगियां, खरीद नहीं हो रही हैगी। 4-4 दिन हो गए किसानां नूं बैठे ते लगातार जिहड़े ट्रालियां भर के किसान अपनी फसल लैके आ रहे ने। किसान साडे नाल मौजूद ने मंडी दे विच, उन्हां तो ही जानदे हैगे। वीर जी, एक की कहना चाहोगे? सब तो पहले तो तुहाडा नाम की है, कित्थों आए हैगे ते कितनी देर हो गई तुहानूं इत्थे कणक लिआंदे होए? अज तो चौथा दिन हो गया जी। अच्छा जी। जिद्दन की मैं कहना मोदी सरकार आई आ, बेड़ा गर्क कर दिया। ना बारदाना ना कोई इंतजाम। मच्छर के उरे देखो खाई जाने जिमीदार। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता, कुछ नहीं जी। बाबा जी, पंजाब सरकार ने भी बड़े दावे किए सी भी सारे किसानों नूं सहूलतां मिलणगीਆਂ, खरीद ਜਿਹੜੀ आउण ते ਜਿਹੜੀ 24 घंटे अदायगी भी हो जाएगी, तो की चल रहा है? ये तो गुड़का चक्कन की भी संग नहीं करते है। गुड़का चक के भी सकंदा खा के भी इन्होंने कुछ पूरा नहीं कराया। इसके उपर वध की होएगा? देखो जी, बहुत जिद्दन का कोई भी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛਾਇਆਵਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ? 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਝਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਥੇ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੈ? चौथा 5वां दिन हो गया ना, उरे पानी का इंतजाम है, कोई मंजे ला के बैठे हैं सारे, कोई इंतजाम नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? बिशनपुरे तो आए हुए हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। है 2-3 ट्रालियां, कोई वो नहीं का प्रबंध उरे। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਵਰਜੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਛਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। फतेहगढ़ साहब की सरहद अनाज मंडी का हाल संगरूर सुनाम से अलग नहीं है। यहाँ पर भी गेहूं के अंबार लगे हैं। गेहूं लेकर आए किसानों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर सरकार प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। फरीदकोट जिले के अनाज मंडियों में अब तक 14,000 मीट्रिक टन के करीब गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन बड़ी समस्या बारदाने को लेकर आ रही है। वहीं नए पोर्टल ने भी किसानों और आढ़तियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ? ਐਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਣਕ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ 14 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरें। ਸਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਠ ਅੱਡ ਅੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਸੇਠਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਸਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿਤੋਂ? ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ OBT ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਈਏ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਏ, ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪਈ ਆ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर मंडी घूमे, पर समस्याएं करीब करीब हर जगह एक जैसी ही मिली। बठिंडा की अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग नहीं हो रही। कई किसान तो 10 अप्रैल से मंडी में बैठे हैं, इस इंतजार में कि उनकी गेहूं बिकेगी, लेकिन बारदाना नहीं आने से ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। किसान पहले बेमौसम बारिश, ठंड के प्रकोप, ओले, तेज हवाओं, आवारा जानवरों से अपनी फसल को बचाता है। उसके बाद उसकी फसल पककर तैयार होती है, जिसके बाद गेहूं को काट कर निकाल कर बेचने के लिए मंडी तक लाया जाता है। विडंबना ये है कि यहाँ पहुंचकर भी किसान की मुसीबत कम नहीं होती।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਭਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈ ਕਿੱਦੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਤੋਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਵੱਢਦੇ, ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਣੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਚੱਕਣੇ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗੀ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਪੈਣਾ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਚੀਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਰੱਤ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਉਦੋਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਬਣਿਓ। ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 25 ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਾਰਦਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਬੇਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10-10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
जिस राजपुरा मंडी से गेहूं की सरकारी खरीद की औपचारिकता पूरी करने के लिए कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और पंजाब आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान आए थे, उस राजपुरा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसान परेशान और बेहाल नजर आए। मंडी में बोरियों के अंबार लगे हैं, लिफ्टिंग नहीं होने से गेहूं के ढेर लगे हैं। किसान कई दिनों तक बोली लगने का इंतजार करते रहते हैं। न पीने का पानी है, न सफाई और न कोरोना से बचने के उपाय। पर अधिकारी हैं कि सब कुछ आंखों के सामने होने के बाद भी दावे पर दावे कर रहे हैं। मुश्किल तो ये आ रही है भी सरकार ने जी खरीद तो शुरू करती, पर एक पासां की बड़ी दिक्कत है, पास नहीं मिल रहे आड़तियां नूं। पास वास्ते लाइनां 'च खड़ना पै रहा, पास नहीं मिलते। जट्टां नूं भी बहुत हैरानी पासां विच आ रही है। एक जगह नहीं है कण गेरने नूं, हरेक आड़ती कोल 10 ट्रालियां पईयां, ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਭਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ टोटल प्रबंध ने। अब जरा जिला फाजिलका की जलालाबाद अनाज मंडी का हाल भी देख लो, जहां सरकारी खरीद शुरू ही नहीं हुई। किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर 4 दिनों से मंडी में बैठे हैं। उधर सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि 10 अप्रैल से मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो गई है। रस्मी तौर पर मंगलवार को जलालाबाद के विधायक रविंद्र आंवला ने सरकारी खरीद शुरू की थी, लेकिन कागजी पत्रों में अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर किसानों में काफी रोष पाया जा रहा है, जो कि 4 दिन से मंडियों में हैरान परेशान हो रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 4-4, 5-5 दिन तो मंडी 'ਚ बैठे ने, जो कि सरकार कहते कि 10 दिन तो सारी सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। जो कि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तुम सुन सकते हो भी किसानों ने अपना किस तरह दुखड़ा रोया है भी मंडी 'ਚ बैठे परेशानी हो रही, कोई खरीदारी नहीं हो रही, जो कि किसी गल का कोई प्रबंध नहीं। जो कि दावे बहुत जोरा शोरा किए जाते, करनी और कथनी 'ਚ बहुत फर्क है। सरकार और प्रशासन के दावे प्रदेश के अनाज मंडियों में दम तोड़ रहे हैं और किसान अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। बारदाने तक का मंडियों में प्रबंध नहीं किया गया, बाकी व्यवस्थाओं की तो बात ही क्या। हर बार की तरह दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे दम तोड़ते नजर आए। आगे गेहूं की आवक बढ़ेगी। अगर अभी सरकार प्रशासन ने इंतजाम पूरे नहीं किए, बारदाने की कमी को दूर नहीं किया, तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।